Good morning to all. Today I am going to teach industrial estate, benefit or advantages of industrial estate, type of industrial estate, objective of industrial estate. First we start with the meaning of industrial estate. Industrial estate is a place where the required facility and factory accommodation are provided by the government to the entrepreneurs to establish their industrial unit at that place. That means the government provide a particular place to the entrepreneurs to start their industrial unit. Entrepreneurs can obtain industrial plot, factory building, shed on rent or hire purchase base. His fixed capital requirement as well as fixed cost get considerably reduced. These industrial estate provide to the entrepreneurs several infrastructure facilities such as water, power supply, transportation system, tool room and training facility, banking facilities, post office facilities, etc. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലോട്ട് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിന് കൊടുക്കും. അവിടെ ഓൾറെഡി ഫാക്ടറിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് അവർക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് ബേസിൽ, അതായത് ഫിക്സഡ് റെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഓൺട്രപ്രനർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിനും അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് വാട്ടർ, പവർ സപ്ലൈ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ടൂൾ റൂം, ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി, അത് കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്ത് നടത്തുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി. An entrepreneur is relieved of trouble of searching a suitable site for his entrepreneurship. He need not waste his time and effort in acquiring land, constructing a building and in trading over the കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഫിനിഷിങ് ദ പ്രിലിമിനറീസ്. അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൾറെഡി പ്ലോട്ടും ഫാക്ടറിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ബിൽഡിങ് പണിയാൻ ഇങ്ങനത്തേനൊന്നും എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഹയർ പർച്ചേസ് ബേസിൽ റെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ആ ബിസിനസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും, റോഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാം. By establishing industrial estate in backward areas, the government is able to bring about balanced regional development in that country. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ റീജിയണൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റീജിയൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൗൺഷിപ്പ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് പറയുന്ന വേറെ പേരുകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റീജിയൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൗൺഷിപ്പ്, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ മീനിങ് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് where the required facility and factory accommodation are provided by the government to the entrepreneurs to establish their industrial unit at that place. Industrial estate is also called industrial park, industrial zone, industrial region, industrial city, industrial township, etc. Next we move to the benefit or advantages of industrial estate. The advantages are: first, economies of scale; second, external economies; third, low investment; fourth, less risk; fifth, saving of time and effort; sixth, entrepreneurial development; seventh, balanced regional development; eighth, mutual cooperation. All the business establishment in that industrial estate can share the common infrastructure facilities like water, road, transportation, banking facility, post office facility, etc.
As the size of an industrial unit increases, the cost of estate development and administration per unit of each facility decreases. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലാന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടറികളിലും ഉള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ്, അതായത് റോഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി, വാട്ടർ, ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ കോസ്റ്റ്, എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, പെർ യൂണിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ. ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി can enjoy the common infrastructure facilities like road, water, banking facilities, post office facilities, etc. So it is economies of scale. Second point is external economies. We already mentioned that several industrial units are clustered together in an industrial estate. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സാണ് അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ക്യാൻ എൻജോയ് കോമൺ എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ലൈക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ട്രെയിൻഡ് ലേബർ, റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റി, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി. ഓൾ ദീസ് external economies are external facilities are enjoyed by these industries in that particular industrial unit. Third point, low investment. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിയും ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺടർപ്രനേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് മതി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി പ്ലോട്ടും ഫാക്ടറിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്. Even a small entrepreneur can acquire an industrial plot or shed on rent or hire purchase base. This reduces considerable fixed capital requirement. നമ്മുടെ സ്മോൾ ഓൺടർപ്രനേഴ്സിനായാലും ഇത് ഹയർ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലായതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ഓൺടർപ്രനേഴ്സിനായാൽ കൂടിയും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ. നെക്സ്റ്റ്, ലെസ് റിസ്ക്. സിൻസ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് എൻജോയ് കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, റിസ്ക് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ലോവർ. നമുക്കറിയാം, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് അൺസർട്ടനിറ്റീസ്, റിസ്ക്കും ഉണ്ട്. ഒരു ഓൺടർപ്രനർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടൊരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങി അതിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ വരും. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ എന്താ ബെനിഫിറ്റ്? അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ലോസിൽ പോയാൽ തന്നെയും റിസ്ക് കുറവാണ്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക്കും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലെസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Since all units enjoy common facilities and low capital investment, risk are relatively lower. അതായത് കോമൺ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും വാട്ടർ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ബാങ്കിങ്, ഇങ്ങനത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഫാക്ടറി, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് ഉള്ളവർ കോമൺ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ റിസ്ക് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കുറവാണ്. Fifth point, saving of time and effort. Saving of time and effort. An industrial entrepreneur is relieved of the trouble of searching a suitable site for his enterprise. He need not waste his time and effort in acquiring land, constructing a building, and in tidying off the complexities of finishing the preliminaries. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് പ്ലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓൺടർപ്രനേഴ്സിന് പ്ലോട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓൾറെഡി അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറീസ്, തുടക്കം, ഒരു ബിസിനസ് ഫാക്ടറി പണിത് അത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്
ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിൻ്റെ ടൈമും എഫേർട്ടും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് സേവിങ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട്. Entrepreneurs need not waste his time and effort in acquiring land, constructing a building, and in tiding over complexities of finishing the preliminaries. Next, 7th point, balanced regional development. By establishing a state in backward areas, the government is enabled to bring about balanced regional development in the country. അതായത് ഇപ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് റൂറൽ ഏരിയസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ റീജിയനിൽ ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിൽ ഇൻകം ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ്. അതാണ് 7th പോയിന്റ് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ്, the government is enabled to bring about balanced regional development in the country. 8th point, mutual cooperation. All industrial units located in industrial state face common problems and they seek common objectives. This promote the spirit of cooperation and joint efforts. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിലുള്ളവർ സെയിം പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ സെയിം കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്ലാന്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷനും ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ, സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമിക്സ്, തേർഡ് ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഫോർത്ത് ലെസ് റിസ്ക്, ഫിഫ്ത്ത് സേവിങ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എഫോർട്ട്, സിക്സ്ത് ഓൺട്രപ്രനറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സെവൻത്ത് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, എയ്ത്ത് മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ. Then we move to the type of industrial estate. Mainly 6 type of industrial estate. First one, general purpose or composite industrial estate. Second, special purpose industrial estate. Third, ancillary industrial estate. Fourth, functional industrial estate. Fifth, the workshop boy. Sixth, flattered factory estate. General purpose industrial estate provides accommodation to all type of small scale industries. It consists of variety and range of industrial unit. Most of the industrial estate in India are of this type. General purpose industrial unit small scale industries, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്. സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ റൺ ചെയ്യണ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സിനും അവർ ഫാക്ടറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്. ജനറൽ പർപ്പസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറലായിട്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ്. സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഷ്യൻസ്, ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയായിട്ട് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിനും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മാത്രമേ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ, ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ, ആർട്ടിഷ്യൻസ് എക്സെട്ര. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സിന്, അതായത് ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ്, ക്രാഫ്റ്റ് മാനൊക്കെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്.
Ancillary industrial estate provides part or components for a large industrial unit. അതായത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാർട്സ്. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CPU, UPS, മോണിറ്റർ, ഇങ്ങനത്തെ പല പാർട്സുകൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെയാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പാർട്സിൻ്റെ ഈ ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർത്ത്, ഫങ്ഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. Next, functional industrial unit. This type of industrial estate consists of industrial unit manufacturing the same product. For example, ലെതർ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫുള്ള് ലെതർ ഗുഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്പോർട്സിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഫുള്ള് ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെതർ ഗുഡ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ്, ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചു. ജനറൽ പർപ്പസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ സ്മോൾ സ്കെയിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ്, ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ, ആർട്ടിഷ്യൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടി ആ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. തേർഡ്, ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയ പാർട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നത്. ഈ ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് റൺ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർത്ത്, ഫങ്ഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ഫങ്ഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ these unit produce the same type of product. For example, the industrial unit which is provide only for leather goods, electronic items, etc. Then fifth, the workshop by. വർക്ക്ഷോപ്പ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആർ കൺസ്ട്രക്ട് മെയിൻലി ഫോർ വെരി സ്മോൾ ഫേംസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റിപ്പയർ വർക്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ദ വർക്ക്ഷോപ്പ് ബൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മെയിൻലി ഫോർ വെരി സ്മോൾ ഫേംസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റിപ്പയർ വർക്ക്. സ്മോൾ ഫേംസിന് റിപ്പയർ വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലാറ്റേഡ് ഫാക്ടറി എസ്റ്റേറ്റ്. ഫ്ലാറ്റേഡ് ഫാക്ടറി എസ്റ്റേറ്റിൽ ദീസ് മൾട്ടി സ്റ്റോറബിലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ബിഗ് സിറ്റീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്പേസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ മെഷീൻ ടൂൾസ്. അതായത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഗുഡ്സ് സിമ്പിൾ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഗുഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഫ്ലാറ്റേഡ് ഫാക്ടറി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റേഡ് ഫാക്ടറി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ജനറൽ പർപ്പസ് ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. Second point, special purpose industrial estate. Third, ancillary industrial estate. Fourth, functional industrial estate. Fifth, workshop way. Sixth, flattered factory estate. Then we move to the objectives of industrial estate.
First point, it is tract of land subdivided and development into factory plots or shed. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഓൾറെഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലോട്ടിൽ ഫാക്ടറി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ്. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ലാൻഡ് സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഫാക്ടറി പ്ലോട്ട്സ് ഓർ ഷെഡ്. അവിടെയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ് അവരുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെവറൽ കോമൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് such as water, power, road, training, etc. That means industrial estate provide to the occupants several infrastructure facilities such as water, power supply, transportation system, tool room, training facilities, etc. So the businessmen help to reduce their initial investment and they reduced the risk. Then the third point, it is a planned clustering of industrial unit. It is a planned clustering of industrial unit. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസും കൂടുതലായിരിക്കും, മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതും പോസിബിളാണ്. അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്. എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സും പ്ലാൻ ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ. That means location of a number of medium and small industries within a single large area offers several economies. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലാണ്. Next point, saving time and effort. An industrial entrepreneur is relieved of the trouble of searching a suitable site for his enterprise. He need not waste his time and effort in acquiring land, constructing a building, and in trading over the complexities of finishing a particular preliminaries. That means ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്ലോട്ടും തന്നെ ഫാക്ടറിയും തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സിന് വേറൊരു സ്ഥലം നോക്കി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്പുകളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സിന് അവരുടെ ടൈമും എഫേർട്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സിക്സ്ത് പോയിന്റ്, ഹെൽപ്പ് ഇൻ എൻട്രപ്രനറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡെവലപ്പ് ഓണ്ടർപ്രനറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൂറൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വരും. കാരണം അവർക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും റിസ്ക്കും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സെവൻത്ത് പോയിന്റ്, റെഡ്യൂസസ് റിസ്ക്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കണ്ട. നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അൺസർട്ടനിറ്റിയും റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേര് ഈ ബിസിനസ് ഓണ്ടർപ്രനർഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിൽ പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട. കാരണം ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡ്യൂസസ് റിസ്ക്. ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ഓണ്ടർപ്രനർഷിപ്പിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. ഓണ്ടർപ്രനർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ പോസിബിളാണ്. എയ്ത്ത് പോയിന്റ്, പ്രൊമോട്ട് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ബാക്ക്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഓണ്ടർപ്രനർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൂറൽ ഏരിയയിലും ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയയിലും ഇൻകം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ പ്രൊമോട്ട് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻക്രീസസ് മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ.
All industrial units located in industrial estate face common problems and seek to achieve common objectives. This promote the spirit of cooperation and joint effort. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്ക് കോമൺ പ്രോബ്ലംസും കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കൂടാതെ തന്നെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും. So these are the objectives of industrial estate. First point, it is tract of land subdivided and developed into factory plots or shed. Second point, it provides several common infrastructure facilities such as water, power, road, training, etc. Third point, it is a planned clustering of industrial unit. Fifth, it obtained economies of large scale. Fifth, saving time and effort. Sixth, help in environmental development. Seventh, reduces the risk. Eighth, promote balanced regional development. Ninth, increases mutual cooperation. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്? കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.